یہ کیا حقیقت ہے مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو 24 گھنٹے نہیں لڑ سکتا؟ قوم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہندوستان بات کرنا چاہتا ہے، نہیں، ہم ترلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کی جنگ لڑ سکے، اس لیے ہمیں مفاہمت کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن قوموں کے سودے کے اوپر۔ نمسکار دوستو، ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے مولانا کے بارے میں، جس نے پاکستان کو اس کی اصلی اوقات کے بارے میں بتایا ہے۔ دراصل ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں پچھلے کچھ سمے سے بات چیتیں ہو رہی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے بڑے ٹشن میں پہلے کہا تھا کہ بھارت جب تک 370 کی قلم کشمیر میں واپس نہیں لگاتا تب تک ہم بھارت کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ بھارت نے تو 370 واپس لگایا نہیں، پر پھر بھی پاکستان اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہے۔ اسی بات پر پاکستان کے ایک مولانا نے کہا ہے کہ پاکستان پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بھارت کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مولانا نے یہاں تک کہا کہ ہم اتنے برباد ہو چکے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہم 24 گھنٹے بھی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ دوستو، پاکستان کے مولانا اپنی کٹر سوچ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایسے میں ان کے منہ سے اتنا بڑا ننگا سچ نکلنے کی وجہ سے پورا پاکستان اور پاکستان میڈیا حیران ہے۔ مولانا کے بارے میں پاکستان میڈیا اور کیا چرچا کر رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب مئی کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب کے دورے پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اس دورے کی کیا اہمیت ہے پاکستانی معیشت کے علاوہ کے حوالے سے، اور خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ہندوستان پاکستان کی انگیجمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں سعودی عرب و ایران کے درمیان ایک رپروچما کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، پھر خاص کر کے پاکستانی معیشت کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے جو مولانا فضل الرحمان نے جو ایک دن پہلے ایک انتہائی دلچسپ بات کی ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے، کہ ہندوستان نے پاکستان کو اپروچ نہیں کیا بلکہ مولانا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو اپروچ کر رکھا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈائسیکشن کرتے ہیں کہ مولانا اس قسم کی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے سنیے مولانا فضل الرحمان نے اصل میں کیا کہا۔ قوم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہندوستان بات کرنا چاہتا ہے، نہیں، ہم ترلے کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہم اس قابل نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کی جنگ لڑ سکے، اس لیے ہمیں مفاہمت کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن قوموں کے سودے کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان کی اس عجیب و غریب سٹیٹمنٹ کے جواب میں پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جناب فواد چودھری صاحب کی یہ ایکسپلینیشن سامنے آئی ہے۔ مولانا صاحب کو یہی غلط فہمی طالبان کے بارے میں بھی تھی، جب وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام آباد سے اتنے دور رہ گئے ہیں، اتنے دور رہ گئے ہیں، اور ہم نے ان کا بھی بڑا بھرپور مقابلہ کیا۔ لہٰذا اگر آپ اتنے مایوس ہیں اپنے سیاسی مستقبل سے، تو آپ پاکستان کے فوج کے اوپر، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر اور پاکستان کی قوم کو کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو آپ انڈرمائن نہ کریں۔ آپ کے جو دوست ہیں ان کا پہلے بھی بڑی بھرپور طریقے سے اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جو آپ کے دوستوں نے پاکستان پہ مسلط کی۔ فواد چودھری صاحب 2009 کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے جب سوات ویلی میں جو ٹی ٹی پی کا تحریک طالبان کا قبضہ ہوا، انہوں نے کچھ قبضہ کیا۔ اس وقت مولانا کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان اسلام آباد سے 60 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں، یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی تھی نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کی۔ لیکن ملیٹریلی اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم نے جنرل اعجاز ایوان سے یہ پوچھا کہ یہ کیا حقیقت ہے مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو 24 گھنٹے نہیں لڑ سکتا، اس پہ کیا کہنا ہے اعجاز ایوان کا؟ تو مولانا فضل الرحمان کا یہ سٹیٹمنٹ اگر پورے اس میں دیکھیں تو ایک سیاسی جو میں کہوں گا دیوالیہ پن ہے کہ وہ اپنی پاکستان آرمی کی فورس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو نہ تو ملٹری کے لاجسٹک سٹیمنا کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں، بلکہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے جو اسلامی تاریخ ہے اس سے بھی وہ بے بہرا نظر آتے ہیں۔ ایک تو انہیں پاکستان آرمی کی صلاحیتوں کا، اس کی وار پریپیئرنس کا اور اس کے لاجسٹک سٹیمنے کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ ریکارڈ کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا ہندوستان کے اگینسٹ آل آؤٹ کنونشنل وار کی صورت میں 45 ڈیز کا وار سٹیمنا ہم پچھلے 12 سال سے اس کو تیار رکھتے ہیں، اور یہ ہم اچیو کر چکے ہیں۔ یہ صلاحیت اگر تمام تر سینکشنز بھی خدا نخواستہ پاکستان پر لگ جائیں تو ہمیں 45 ڈیز کی آل آؤٹ کنونشنل وار کی صورت میں کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تھا ایک لاجسٹیکل انالیسس کہ پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی اور کتنے دن کی جنگ جو ہے کنونشنل پاکستان لڑ سکتا ہے، لیکن مولانا کیوں کرتے ہیں ایسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس؟ اس پہ جنرل امجد شعیب صاحب کا تبصرہ بھی خاصا دلچسپ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ
हमेशा की तरह जैसे वो स्टेटमेंट देते हैं इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और बिल्कुल इसी तरह जैसे अय्याज सादिक साहब ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दी जिसके बाद पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज हुआ, ये तकरीबन उसी तरह की दोस्त के लिबास में दुश्मन वाली स्टेटमेंट है। ये मौलाना पता नहीं दीनी इल्म के बारे में भी उतनी महारत रखते हैं या नहीं, लेकिन ये बाकी चीज़ें तो उनकी फील्ड नहीं हैं। वैसे भी अगर मैं उनके पूरे कैरियर को देखूं तो मुझे कहीं याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई ऐसी खुशगवार बात की हो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के मामलात में कोई उन्होंने अपना हिस्सा डाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद तक का तो नारा कभी उनसे सुना नहीं। कायद आज़म के मज़ार पे जाके फातिहा खानी तक कभी तक उन्होंने कभी नहीं की। मौलाना फजल रहमान दीनी मामलात की भी कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एक खासा दिलचस्प सवाल उठाया जनरल अमजद शुएब ने। हम चलते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ, जहां हमें अब ये खबर मिल रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मई के पहले हफ्ते में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरे की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और इसकी माशी इकनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। हारून शरीफ साहब, इस दौरे की क्या अहमियत है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है? इस स्टेज पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीरज़ादा। देखिए, ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिलेशन है, ये खित्ते के लिए भी और बायलैटरली भी, ये स्ट्रेटेजिक एंगल से भी और फ्यूचर की इकोनॉमिक एंगल से भी बहुत अहम है। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ने पहले अपने खित्ते के दौरे शुरू किए थे तो सऊदी अरब से उन्होंने बिल्कुल आगाज़ उसका उस वक्त किया था। अब ये जो टाइमिंग है इस दौरे की, इसके जो मकासद हैं वो मुझे जो समझ आते हैं पस मंज़र में, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान का सऊदी अरब से जो रिलेशनशिप वो 3 चीज़ों के नंबर 1 हमारा ऑब्वियसली एक मजहबी पर सेंटर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक लिंकेज है। नंबर 2 हमारे बहुत सारे लोग वर्कर्स वहाँ काम करते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं तो उनकी भलाई का एंगल है। तीसरा जो हमारा बड़ा अहम है वो जियो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी लिंकेज रहा है हिस्टोरिकली। समझने की बात यह है कि ये दौरा इस वक्त हो रहा है जब सऊदी अरब तब्दील हो रहा है। हम भी इस वक्त इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरब की इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रादर देन जस्ट बीइंग के ऑयल पे इन्हिसार किया जाए। और इसके लिए जो सारी इन्वेस्टमेंट्स करते थे वो वेस्ट के अंदर, उनको अब वो खित्ते के ममालिक में लाना चाह रहे हैं। उसका लिंकेज जो है, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो एक कॉमन सेंस है कि अगर खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी और अमन नहीं होगा और जो नेबर्स हैं वो एक दूसरे से टेंशन के माहौल में रह रहे होंगे तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो शाये रहेंगे। इसलिए उनकी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और उसके हमसायों का एक स्टेबिलिटी का एंगल आए। मेरे साथ रहिए हारून शरीफ साहब। ज़रा ऑपोजिशन का व्यू ले लेते हैं अंदरी बाबा साहब। आफरीदी साहब, आप चूँकि ना सिर्फ फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN से ऑपोजिशन से आपका ताल्लुक है, आप एक पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत भी हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं बहुत सी एरियाज़ में। आपके ज़हन में क्या सवाल उठते हैं जब वज़ीर आज़म अब जा रहे हैं बिलाखिर सऊदी अरब? बहुत रहा, हम सुनते रहे टेंशन्स हैं, ताल्लुका ठीक भी नहीं। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टाइम में इस्लामी जो दौरे कर रहे थे, मलेशिया, तुर्की, ईरान, एक नए बेल्ट की बातें हो रही थी, फिर जिस पे सऊदी अरब की नाराज़गी भी आई। लेकिन इस वक्त जो मैं इनके इस दौरे को देख रहा हूँ, ये मेन अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन्स वापस जा रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं, सऊदी अरब एक इस खित्ते में एक अहम रोल अदा करता है और प्लस फिर अफ़गानिस्तान में भी उनका काफ़ी स्टेक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आने वाला वक्त है जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया अपने ट्रूप्स को वापस निकालने का, तो इस खित्ते में उसमें कोई एक ट्रेड का निज़ाम बेहतर हो, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक, सऊदी अरब के साथ मेन दौरे का तो मुझे फोकस वही लग रहा है। और साथ में पिछले जो नाराज़गियाँ थी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी आप कह लें, शायद साथ वो भी दूर हों, वो भी दूर हों। लेकिन मेन जो मुझे लग रहा है इस वक्त इस दौरे का मकसद वो अफ़गानिस्तान में बहुत स्पीड से तब्दीली आ रही है। ठीक, अंदर आप फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स की, ज़ाहिर है आपको ब्रीफिंग मिली होगी, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, इसकी एक ओवरऑल सिग्निफिकेंस है बिकॉज सऊदी अरेबिया हमारा सबसे मजबूत पार्टनर है हर तरीके से। है या था? नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया।
वो कैसे? उसमें सबसे पहली वजह तो ये है कि एक हर मुश्किल के वक्त में हम दोनों साथ होते हैं, और जब हम हुकूमत में भी आए और बहुत मुश्किल में थे, और सबसे पहले हमने उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को बहुत मस्बत तरीके से हमेशा की तरह उस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया। नंबर 1। नंबर 2, हमारा दिली लगाव है सऊदी अरेबिया, सब मुसलमानों का है, और वो आपको पता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ जो मर्ज़ी हो जाए मुसलमान उस जगह से कभी भी पीछे नहीं हट सकता। नंबर 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रिंस सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान है, MBS जिनको कहते हैं, वो एक डायनामिक लीडर है। वो जो ट्रेडिशनल वहाँ की एक तर्ज़ हुक्मरानी थी उससे हट के हैं, और उन्होंने बहुत से वहाँ रिफॉर्म्स किए हैं, ख़वातीन के मुतालिक बहुत से रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है इसकी? इकोनॉमिक डायमेंशंस में बहुत रिफॉर्म्स किए, ऑयल से डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए अब उनको बड़ा विजनरी ये लग रहा है कि एक पीस आ रहा है इस खत्ते में। CPEC पाकिस्तान शुरू कर रहा है, अफगानिस्तान में पीस आ रहा है, फिर ईरान के साथ भी जो एक दफ़ा आपको पता है टेंशन हुई थी, पाकिस्तान ने बीच में फैसिलिटेट की और डी एस्केलेट कराई। सो इस खत्ते को जो वेस्ट का हाल हुआ है कोविड के बाद, इस खत्ते को और इम्पोर्टेंस मिलनी है, बिकॉज यहाँ पॉपुलेशन जो है वो 1.6